I forgot to unmute. ミュートするの解除するの忘れた。Hello! ただいま I'm back home! ただいまDo you believe in magic? テレメテル学園英語教師ののびトゥーペです。Hello, this is Nobi Tope from Terametara Gakuen. My voice isn't fully recovered, so if I cough or whatever, don't worry. It's getting better though, so don't worry about it. 喉はね、ほぼ回復してるけど、まだ、声をね、なんか、出しすぎると咳とかが出るので、定期的にね、咳とかしてても心配しないでください。よくはなっているので。はい。言ってるそばから。こんのびです。Welcome, welcome. Okay. So, also, この前お祝いしたばっかりだけど、we just celebrated last stream, but we hit 19k subs! 1.9 万人チャンネル登録者ありがとうございます。Thank you for 19k subs! イェーイこの調子だと2万人いっちゃうんじゃない来月ぐらいには。I feel like we're gonna hit maybe 20k subs soon? Maybe next month? お祝い何しようかね。結構大きめなお祝いしたいよね。I kinda wanna do something semi-big for the celebration. Thank you, thank you! Yeah, thank you, thank you! I have to think of what to do. 何するか考えないと。配信開始と同時にのびちゃん誕生日グッズ届いた。うわ、すごい誕生日グッズも届いたみたい何人か。すごいやった!It looks like some of my JP viewers have received my birthday merch too. 大変お待たせいたしました。発送ね、メールが届いた方多いんじゃないかな。昨日ぐらい。のびも昨日ぐらいの夜中になんか来てた。だから多分事務所に着くんだと思う。Oh yeah, enjoy. I'm looking forward to seeing all the pictures. 写真とかね、投稿するの抵抗ない方はぜひ投稿して見せてください。サンプルは見せてもらったんだけど、完成版はね、まだ見せてもらってないから、ぜひぜひお写真見せてください。イェーイ Oh, I think we're back. I think we're having internet issues. 早速 X に投稿した。本当後で見るね。ありがとう。ぜひぜひ後で見ますので。なんか、ツイッターさ、エゴサしにくくなってる。なんか、ハッシュタグもたまに見つけられないやつがあるんだよね。だからちょっと嫌だなーって思いながら。Twitter's been acting up again. Like it's hard to search stuff. Even with the hashtag, some tweets don't show up. It's annoying. Elon, please at least make the tweets show up with the hashtags. サーチ版なのかななんか、ハッシュタグ、出てくる投稿もあるし、出てこない投稿もあったりするんだよね。だから、そこがちょっと気になりますね。はい。まあ、ただいま雑なんだけど、ツイッターで投稿した通り、あんまり、新しい土産話があんまりなくて。だから、本当に、ただいまっつって、思い出したら、って言ったりしながら結構普通の雑談と変わらない気がします、今日は。Like, I wrote it in my tweet, but I don't think I have that many new stories to talk about from Japan. Cause like, I was streaming when I was in Japan too, right? So I could try to think of stuff, but I feel like it'll be like half normal zatsu, half Japan story zatsu. こんのぴです、こんのぴー。いらっしゃい、来てくれてありがとう。餅は合計何個食べた？そんなの数えてるわけないだろ。Oh, I'm back! I'm back! Welcome home! Thank you! Welcome! I am back! I'm sad I'm back, but it's also nice to be streaming in my normal setup. 帰ってきたのは悲しいけど、普段の配信環境に戻ってきたのはちょっと安心するよね。
でも今回ね、分かったことは、意外と、ビジネスホテルからの配信もできなくはない。なんならネットのスピード、のびの家のネットのスピードより速いし。One thing I learned this time is that it's not impossible to stream from hotels. And that a lot of the internet speed is faster than my home's internet speed. Like, I didn't get neighbors telling me to shut up or like calls from the front desk telling me to shut up. So I think that means I wasn't being loud. I was trying to, keep my voice down, as you guys probably were able to tell from the streams. So, なんかお隣さんから壁ドンされたわけでもないし、フロントデスクから声下げてくださいって言われたわけでもないから、多分声はね、配信で聞いてたみんなもわかると思うけど、結構抑えてたからさ。だから、意外といけた。壁がね、薄い。ビジネスホテルでも、いやでもビジネスホテルでも壁薄いってよく言うじゃん。だからめっちゃ探したんだよ。なんなら、口コミで防音が割とありますっていう口コミを探して、そういう口コミがあるところのホテルだけにしたんだけど、一箇所だけね、防音性が微妙ですみたいな口コミがあったところだったんだけど、なんか、ギリギリに予約したからもうそこしかねえみたいな感じで予約したんだけど、そこも意外と悪くなかった。悪くなかったっていうか、全然何も言われなかったから、大丈夫だった。意外と。マジで、ヒヤヒヤしてた。本当はね、事務所のスタジオで配信するか、それかネットカフェに行って配信するかとか思ったんだよ。でもなんか、それだとホテルから、夜に配信するからさ、ホテルからだと普通に30分以上離れてるから、重いパソコン持って移動するのマジで面倒と思って、予約はしてたんだよ、ネットカフェとか。いや、なんか、全然防音性があるネットカフェとか見つけたんだけど、距離があるからめんどくさいから、まずはホテルで配信できるか確認してから予約キャンセルしてってやってたんだけど、あとお金もさ、セーブできるから。でも地味にネットカフェ行きたかったんだよね。人生初ネットカフェ。来年、普通に配信じゃなくて遊びにで行きたいなって思った。Like, I was gonna stream from either our office, the studio in our office, or from an internet cafe, but they're all like far away from where I stayed at, right? They're like over 30 minutes away, so I didn't want to like lug my heavy gaming laptop around, and it's at night, so like once I finish streaming, I just want to sleep, right? So I was like, okay, I'm gonna like test to see if I can stream from my room first, and then once I confirmed that it seemed okay, I would like cancel my reservation and stuff. But yeah, I did want to go to my first internet cafe though. Maybe next year I'll do that. But yeah, so that's how I managed to stream this time. そう、パソコンがね、重いからさ、Mac とかそういう薄いやつじゃなくて、結構でけえ15インチのゲーミングノートパソコンだから、配信とかできる用の、そこそこスペックがあるやつだから重いんよ。だからね。いや、グッズの写真ぜひぜひ見せてください。写真で。のびちゃんのネイティブイングリッシュ久々で嬉しいんだけど。だって配信してた時、英語でちょこちょこ喋ってたくない？ちょっと若干量は少なくなってたかもしんないけど。重いんだよ、分厚くて。It's my gaming laptop. If you have a gaming laptop, you probably know. But they're like big and thick, right? So they're really heavy. そう。で、その上マイクも持ってるしさ、ちっちゃいマイクだったけど、音質微妙だったよね。いやー、やっぱ軽くて小さいマイクってなるとあれが限度になっちゃうんだよね。Like, I had to bring my mic around too. Even though it was a really small and light one, I bought a small and light one. The sound quality wasn't the greatest either. But like, I feel like that's the most it can do.
with that size. PC 関連は重い。そうなんだよね。But anyways, I was able to learn this time. そう、ホテルに今回マジで転々としたわけよ。なんか大体のスケジュールを言うと、来日して一番最初のホテルが、おばあちゃん家に基本泊まってたわけ。で、おばあちゃん家は都内からも離れてるし、他のメンバーのお家からもオフコラボした時も離れてるし、事務所からも離れてるし、配信するスタジオからも離れてるから、今の手やっただけ。指のパッチンは、こんだけしかできない。まあ、とりあえず遠いんだよ。Like, I stayed at my grandma's place, and it's like far from everything, right? It's far from our office, it's far from the studio, it's far from my genmate's house because I went to their house to do off collabs. So I would stay at hotels, our nearby hotels, just for those days. So I was like going back and forth between hotels and my grandma's house. I just checked my order and the one piece of physical birthday merch I did get was successful. Really? Oh my god! Yay! Thank you! I'm so glad it's arriving, or it looks like it's arriving safely. そう、遠いからさ、行く場所の近場にホテルを取ったわけよ。Hello, welcome! Hi, Twitch! It's been a while! I didn't forget you guys. I hope you guys didn't forget me. でもだから最初に泊まったホテルが、えにちゃん家行く時のホテルで、そこでホテル泊まって、で、そしたら途中で急遽ね、いろいろ予定が変わっちゃって、また別のホテルに泊まんなきゃダメで、で、そしたら一回おばあちゃん家帰って、で、そしたらお隣のやつであそこ泊まったでしょ。で、そしたらまた戻って、そしたらまた、今度は他のコラボがあったからホテルに行って、違うな。何日だったっけあれ。クリスマス配信とかがあったから、3日ぐらいホテルに泊まったんだよ、その後に。で、そしたらまた戻ってきておばあちゃん家に。で、そしてまあそうやってね、いっぱい行ったり来たりしてたから多分ね、コロナになっちゃったなと思うんだよね。普通に多分、いろんなところに行ってたっていうのもあるし、普通に疲れがどっと来ちゃったんだと思う。配信終わった後に。だから皆さん、おすすめしません。そういう生活はおすすめしません。一箇所に収まりましょう。マジで。移動が大変すぎる。移動が大変だし、体にも良くない。免疫が下がっちゃって、コロナになっちゃいました。Yeah, so I would like go back and forth between hotels. Like every 2 days at least, I was in a different place for like 3 weeks. And after that kind of settled down, I got COVID. So I think the moving around made me tired, and then my immune system went down, and I got COVID. So I do not recommend that. Don't do that, guys. If you're traveling or you're doing anything in general, try to stay in one place as long as you can. That's what I'm gonna do from next time. Welcome! You were gone for a while. Did you have a good vacation or holiday? Yes, I was in Japan. I was streaming over on YouTube, but I couldn't stream on Twitch because my gaming laptop could handle so much. But yeah, welcome. おかえり、ここねちゃん、ただいま。Happy New Year too! ここね、I wanna play Lethal Company with you! さっきここねちゃんがね、リーサルカンパニーしてて、のびもリーサルカンパニーやりたい。Yeah, let's play Lethal Company! なんだっけ。ここね。こんばんここねだ。イエーイ今年もね、いっぱい遊びましょう。なんなら今サムネ上がってたの、明日のコラボです。Yeah, tomorrow I'm gonna be collabing
with Kokone, with Nong, and Iku, and and Airi-san. He's hosting the collab. We're doing a TRPG collab for the first time. I'm pretty nervous. I got COVID in Japan. I'm like 90% recovered, but my throat isn't 100% yet. 英語レッスンとかあるんですか？配信のことかな？またやりたいなとは思ってるんだけど、ちょっとね、いろいろスケジュール的に、ちょっと今は難しいので、また、少しずつ復活できればなと思ってます。こんなぴー、welcome! いてきまにありがとうそう、でも明日のね、コラボ、一応ね、全部英語ではあるんだけど、日本語字幕、エイリーさんが用意しているみたいなので、ぜひね、気になる方は見てください。個人的にはノビのキャラクターをみんな見てほしいな。うまくできるかがめっちゃ心配だけど。So tomorrow's TRPG collab, I'm really nervous, but it's gonna be all in English. So, for AEN viewers, please do come and visit us. It'll be a series of 3 streams, I think? 確か配信3回にわたってやるので、ぜひぜひ来てください。And my character, or actually all of our characters are really good. So come watch our characters, and I think chat can also influence some of the story or something. So if you wanna, be involved, please do come and watch live. 英語です。全部英語です。全部英語だけど、日本語字幕は多分こうやってノビがいつもさ、字幕出してるやつやるらしいです。でも、エイリさんがそれぞれのね、キャラクターの、イラストまで用意してくださって、みんなね、キャラクターがすごいいい感じだから見に来てほしい。あとコメント欄でゲームの影響を操作できるみたいな機能みたいなのつけるらしいから、リアタイしてる方はそうやって楽しんで見れるっぽい。It's basically improv with chat submitted events. I think so. I'm not fully understanding what the whole thing is, but yeah, I think 80-san will explain it very well at the beginning of the stream. So yeah. It's all in English, so it'll be definitely a good stream for Ian Nikki. そう、イラストまで用意してくださったんだよ。イラストレーターさんに頼んで。めっちゃ凝ってるからぜひ。I think chat can influence some things, but story is fairly set. Okay. So it's only a little bit of stuff. But it'll still be fun for you guys to watch, I think. ガヤが参加、そう、どれぐらい参加できるかわかんないんだけど、多分、定期的にあるんだと思う。コメント欄が選んでください的な感じだと思う。こんなぴ、welcome! For context, years ago, there was a charity event I watched on Twitch that had a D&D segment where chat could donate with suggestions for everything that happens in a one-shot improv campaign. Oh, that's really cool. I don't think it'll be that much. I think it'll be... I honestly can't tell you. But... But we're having 3 streams, so I'm sure there'll be a handful of times where chat can influence the game. 日本楽しかったよ。楽しかったけどできなかったことがいっぱいあってちょっと悔しい。マジで1週間コロナになったのが時間を取られてできなかったことが多すぎて悔しい。I'm trying to think what we did. ちょっと日本にいる間のことをちょっと遡ってまだ出してないお話あるか見てみるわ。I'm gonna
I'm gonna look at my calendar to see if there's anything I could talk about that I haven't talked about from my Japan trip. 焼肉、焼肉行ったよ。Yeah, we went 焼肉。そうだ、最後のオフコラボの後にね、焼肉行ったよ。なんなら写真あるよ。あれだよね、待ってよ。I have pictures. どれだっけな、写真。only have one picture though. 一枚だけ。ダーン。この写真撮った時に、誰だっけな、もちちゃんとかが、焼肉こだわりある人が発狂する肉の置き方って言ってた。So we went to 焼肉. We went to all you can eat 焼肉 after our last off collab with so it was me, Enni, and Mochi. Nicole unfortunately couldn't join us because she was sick, but そう、焼肉行ったよ。美味しかったよ。食べ放題のプランの一番高いやつにした。別にチェーン店言ってもいいよな。焼肉キングに行きました。初めて行った焼肉キング。美味しかったよ。ずっと、なんだ一番高いコースにしたから、いい肉食わないとつって、いっぱい頼んでた。And we got the premium course. So we're like, oh, we need to get our money's worth. So we kept on ordering the expensive one. ボリュームはアメリカに比べたら少なかったり小さかったりするのでしょうか？でもお肉の量は多分同じぐらいなんじゃないかな。誰が一番食べた？みんな大体同じぐらい食べた気がするな。でも焼き担当はね、もちちゃんがずーっと担当してくれてた。別になんか、誰かやるよってわけじゃないんだけど、もちちゃんがずっとお母さんみたいに焼肉焼いてくれて、焼けたらみんなのお皿に、ほいってやって。So Mochi was the one that was cooking the meat the entire time. She was like our mom. で、なんかちょっと分厚いお肉が来た時もさ、牛なのにさ、ちゃんと火通ってないからまだそれダメみたいなとか言ってさ、牛だからいいのにって言ってたんだけど、でもね、なんとかだからちゃんとしなきゃダメだからね、とかつって。初見さんいらっしゃい。テラメテルかっこいい英語教師ののびちるーぺです。今ね、同期と一緒に焼肉行ったので、その話してます。もちちゃんがママだった、ずっと。もちママだった。It was yummy! I wish I went more. I wish I went to more 焼肉。もっと焼肉行きたかった。これが一回しか行かなかったからさ、もっと行けばよかった。マジで。それが一つ悔しいこと。That looks freaking good. It was yummy! この中で焼肉の焼き方にすごいこだわりある人いる？この写真見てめっちゃ、発狂しそうになってる人いる？It was yummy. I wish I went to more yakiniku though. Like, there was another, like a meat place that, Irori actually, suggested or recommended to me. Irori from, Face Connect. When we had our collab, she recommended like a meat place. And I was so ready to go, but I couldn't go because of all my schedule. So I'm really sad. フェーズコネクトのいおりちゃんが、日本行く前にさ、コラボした時に、お肉系のお店をね、おすすめしてくれたんだよ。で、絶対に行く気で、めっちゃいろいろ予定立ててたのに、行けなかったの。めっちゃ悲しい。てか、なんならいおりちゃんがおすすめしてくれたところ、一個も行けなくてさ、マジで悲しい。時間がなくて行けなかった。I couldn't go to any of the places that she recommended. I'm really sad. 何が発狂するかわかりません。なんか、こだわりある人いるらしいじゃん、お肉焼き方に。
こだわりない人ばっかりだな。あ、本当によかった。じゃあみんなでね、焼肉行ったら、怒る人いなそうで大丈夫だ。よかったよかった。Like some people in Japan, they're like super foodies, right? So like when they go to yakiniku places, they have like their own method of cooking their meat. So like they're like, oh, don't touch my meat, I'll cook my own meat. And like they have like, I don't know, but they can't do what we did this in this picture. In this picture, we're just like putting all the meat on the on the, what's it called, this thing to get it cooked, because we just kept on ordering meat forever, right? So we didn't really care about how or like how well it was cooked as long as it was cooked enough to eat. But Japanese, there's some Japanese people who are super anal about their yakiniku. そう、残念だった、本当に。のぴちゃんの配信見てるってことはみんなのぴちゃんと感覚似てるのかも。あ、そういうことか。まあ、リスナーは、配信者に似るみたいな感じかな。まあね、なんかちょっと考え方が似てないとね、あれだよね。見やすくないというか。でも焼肉美味しかったよ。焼肉行って、焼肉でいろいろ食べたよ。プランにさ、いろんなもの頼めるから、でも基本牛肉だったな。牛肉以外で食べたものあったっけな。牛肉以外で食べたものだと、なんかナムルとか、キムチみたいなのとか。もう全然キムチ辛くないから、のびともちちゃんは食べて、えにちゃんは食べないで、えにちゃんは辛くないナムルだけ食べたりしてたな。あとはなんかデザート系、ヨーグルトみたいなのがあったな。ヨーグルト系みたいな。飲むヨーグルトになんか、いちごのソースみたいなのがかかってるやつとか。もちちゃんがね、本当にね、食べるんだよ。もちちゃんなんてヨーグルトのやつなんか2杯ぐらい飲んでた気がする。えにちゃんも飲んでたかな。でもね、みんな量はそこまで変わらないんだけど、多少違いはあるとしたら多分もちちゃんが一番食べてた。Yeah, I think we all ate like about the same amount, but I think Mochi ate the most. She eats a lot. そう、多分すぐお腹すくんじゃないかな。そう、飲むデザート美味しかった。あれ食べたわ。なんか、さつまいもの、やつ。なんか、バター蜂蜜かなんかがあるみたいな。美味しかった。We ate like a sweet potato thingy, where you dip it in like a butter honey sauce or something. It was yummy. だから自分で肉の管理を。いや、多分あれは単に性格だと思うよ。面倒見のいい性格。全然のんびも、焼肉の肉焼くの好きなんだよ。でも、一緒になんかなんか二人目いらないぐらいめっちゃもしちゃんがずっとテキパキとやってくれてたから、じゃあ、のびは今日は食べるだけの担当になろうと思って。Like when I go to yakiniku or like K-barbecue, I like cooking the meat. But like, she was like so on top of it. It like a second person wasn't really needed. So I was like, okay, I'll just let her do it and I'll just eat today. 基本ずっとね、お皿に肉ない時はなかった。分厚い肉を焼いて待ってる時以外は、絶対1枚ぐらいはお皿に肉あった。だから、食べたら、次みたいな。ワンコそばみたいな。ワンコ肉みたいな。のぴが変わってあげようかにならなかった。ならなかった。なんだかんだでやっぱもちちゃんね、多分、お世話するのが好きなんじゃないのぴとえにちゃんのお世話を、オフラインになっちゃったまた。なんかネットのね、安定が、やばくない？さ、マジでホテルよりもさ、家の方がネット安定しないってやばくね？みんな聞こえる？ Can you guys hear me? Can you guys hear me?
戻った It's funny how the hotel had better internet than my house. 家よりもホテルの方がネット環境安定してるってね。悲しすぎる。まだオフラインだったらリフレッシュしてみて。配信ページ。Try refreshing if you can't see. あんまり安定してない？多分ネットのスピード悪いんだと思う。ごめんよ。Thank you for redeeming hydrate. Let me drink some water. Okay. でもね、まあ、焼肉焼いて食べてるときはね、基本、あんまり、配信で話せるようなね、お話はしてないから、話した内容は話せないけどさ。でもお肉美味しかったよっていう。咳のときは bless you とは言わないかな。くしゃみのときだけ。でもね、そこの焼肉屋さんね、ロボットがね、お肉持ってきてくれてた。ロボット。The 焼肉 place I went to, those robots were serving us. It was my first time ever to go to, a restaurant that has robots serving you, so that was pretty fun to watch. そういうロボットがさ、食べ物持ってきてくれる人持ってきてくれる人じゃなくて、持ってきてくれるお店初めてだったから、それはテンション上がった。白飯は食べてよ、みんな白飯。普通盛りみたいなのかなっていうものかなをみんな頼んでた、いっぱい。ご飯いっぱい。そう。ロボットテンション上がったね。The robot was really fun to watch. 歩いてるときさ、ロボットが向かい側に来ててさ、こう、こう、譲り合いみたいな、どうすればいいんだっていうのが一回あって、その時はね、ちょっと、そういうのは、まだそこまでなんだなって思いながら、止まった方がいいのか、向こうが止まってくれるのか、止まってるけど通れないみたいな。最近は猫型ロボットがよく働く。猫型ではなかった。顔なかった。お皿置く場所しかなかった。一回配信、ツイッターの方止めてみるか。それのせいかな。多分違うと思うんだけどな。ネットのせいだと思うんだよね。これで良くなったりするかな。変わんないと思うんだけどな。Man, I need better internet. マジでネットどうにかしないとな。今年ネットどうにかしようかな。ロボット配信も当たり前になった。本当にそこが初めてだった。I wonder if places here will start having those robot servers too. I haven't seen any in the US yet. And that was the only place I saw when I went to Japan too. So maybe next year when I go there'll be more. 来年とかもし行ったらもっと増えてるかもしれないね。焼肉はそんな感じだったかな。美味しかった焼肉。あとはなんだろうな。カレンダー見るね。エニちゃん家に行ってコラボしたでしょ。その後お寿司食べたって話したでしょ。I got Starlink, it's running pretty good. Really? I have Spectrum, I think? But I can't change it because my landlord does that. So if I want like a different internet provider, I'd have to do it on my own. And I don't want to do it on my own. But I mean, maybe I have to. We'll see.
で、えにちゃんとお寿司行って、で、その後の配信は何だったっけ？その後の配信がみんなでお泊まりした。みんなでお泊まりして、あの時は、でも結構ずっと垂れ流しだったからね。あ、でも、猫ちゃんと、配信中にさ、猫ちゃんと一緒にさ、コンビニのピ行ったじゃん。覚えてる人いるかな？ So one of our, the off collabs, when we did our sleepover off collab, Neko and I went to the konbini during their stream. We went to go buy stuff at the stream, right? Show more pics. I didn't take that many pictures. I'm sorry, I'm bad at taking pictures. That's one thing that I need to make sure to do next time. マジのっぴね、写真普段から撮らないからさ、写真見せる写真がなさすぎて、ちょっと次回からちょっともうちょっとちゃんと写真を撮るってことを反省点です。見せられない写真があったとしても思い出として残るし、あれだから写真を撮るようにします。その時に一緒にコンビニ行ってね、まさかのっぴちゃんとこうやってコンビニに行ける日が来るなんて、みたいなこと言ってくれてね、可愛かった。で、なんか、いろいろね、あの時買ったもの、なんか、猫ちゃんが、のびちゃんにこれ食べてほしいんですよつっていろいろね、のびに食べさせたいものをいっぱい選んでくれてさ、可愛かった。楽しかった、一緒に行って。Yeah, when we went to the konbini, Neko was like, oh, there's so, like, I want you to try all these, and she would like choose stuff that she recommends. It was fun. It was fun. 全部美味しかったし。All of them were really yummy too. でもね、確かね、場所に着いたじゃん、そのお泊まりする場所に着いて、一番最初に着替えた人誰だと思う？パジャマに着替えた人。誰だと思う？ So when we got to our Airbnb, guess who the first person was to change into their PJs? 一番最初に着替えた人誰だと思う？えにちゃん？一番最初に着替えた人。まだ配信の、準備とかも途中だったのに、一番最初に着替えた人。猫ちゃん、えにちゃん、もちちゃん、えにちゃん、えにちゃん。えにちゃん人気だね。答えは、the answer is 猫ちゃん。猫ちゃんが、いつの間にか着替えて、ふんみたいな感じで、ふんとかつって、やっぱこれの方が楽だからつって速攻着替えてた。着替えて、ふんとかつって。これの方が楽なんですよとかつって。着替えてた。そしたらみんなが、そうだ、頭いいね、みんな着替えようつって、配信の準備の途中なのにみんな、着替え始めて。のびは実はね、配信始まった方の時にね、配信中に着替えてた。のびのパソコンで配信してたからさ、設定はのびがいろいろやってたから、ちょっと時間ギリギリで着替えなかったから、配信中に、なんなら配信のどこら辺なら多分、挨拶してるらへんの時に着替えてた、配信中に。I wasn't able to change before the stream because I was doing all the setup because we were using my laptop. So I was actually changing during the stream. I think it was like around when we were doing our introductions, I was changing during stream. But yeah, it was fun. I feel like a day went by so fast. 一日あっという間すぎたよ、本当に。全然2日とかでもよかった。なんなら2日とか3日とかにしてさ、もっとゆっくりしたかったかもしれない。そうやってもうちょっと長くできる時が来るといいんだけど。でもね、よかった、楽しかった。そう。Yeah. One day was too short.
I wish we could stay for like a few more days. で、オフコラボあったでしょ？で、その後が、クリスマス配信があったのか。クリスマス配信がありましたと。でもクリスマス配信、クリスマス配信終わった後はね、So after our Christmas stream、ね、もちちゃんがずっと寝てた。1、2時間ぐらい寝てた。なんか、もちちゃん、なんだ、二日酔いが先に来るらしくて、でちょっとあんまり具合が良くなくて、1時間ぐらいなんか寝てた。で、その間に、のぴたちはスタッフさんとおしゃべりしてた。珍しいよね、二日酔いが先に来るって。初めて聞いた。After our Christmas stream, cause we were drinking. So we pre-gamed before the stream. And I think Mochi got drunk from that. So after the stream, she got not wasted. She got, hangover. Apparently she gets hangovers before. Like, she gets hangovers immediately after? Which is really rare. I've never heard of that before. But she wasn't feeling very well, so she was like sleeping. And then while she was sleeping, we all just like talked. Stuff was on and we were just talking about stuff for like an hour or something. But yeah, she got better after like an hour. 1時間ぐらい寝てね、気が楽になったから。We only had two drinks. I think she's lightweight. That's why. 配信前にね、みんな、居酒屋で飲んで。その居酒屋がね、立ち飲み屋さんだったんだけど、初めて立ち飲みに行ったのぴ。いい感じだった。ああいう感じの立ち飲みいつかしてみたいなと思ってたから、楽しかった。すっごいちっちゃいお店なんだけど、まあ、小さいから立ち飲みなのかな。でも立ち飲み屋さんで、楽しかった。We drink at a, izakaya, but, like a Japanese, bar, kind of. But it was like a standing place. So you stand and drink. So that was fun. But how big was the glasses? Like, you know, like typical beer glasses. Cause she likes beer. So I think she got like 2 beers. Like the bigger size. 初めての経験はね、毎回行くたびにはしてる。で、あと今回初めて、どこで初めて食べたんだっけな？あれ、もちちゃんが頼んでたから、もちちゃんと一緒にご飯食べたのって何回食べたっけな？そこの居酒屋より前どっかで食べた気がする。食べたっけな？食べてないかも。食べてたかな？食べてはないか。多分そこの居酒屋さんで、名前忘れちゃった。キャベツにさ、塩とごま油かけてる、やつってなんていう名前？あれなんて名前？名前あるよね。キャベツのなんとかだれみたいなって名前じゃない？違う？ごま塩キャベツかな？なんとかだれとかじゃなかったっけ？違う？でもそれがね、美味しいことがね、今回初めて知った。塩キャベツかな？ But, so Mochi ordered cabbage, like raw cabbage with like salt and, ごま油ってなんだ？ What's ごま油 in English? ごま油。なんだっけ？うまだれキャベツ！それ！うまだれキャベツです！それです。ごま油って英語でなんだっけ？ Sesame oil. Yeah, sesame oil. So it's just raw cabbage with salt and sesame oil over it, but it's really good. Like, I would never think to order it, but Mochi ordered that. そう、うまだれキャベツもちちゃんが頼んでくれて、美味しかった。
で、そしたらその焼肉キング行った時にもおもちさん頼んでくれて、美味しかった。ちょっと焼肉キングの方が味濃かったけど、ちょっと辛かった。でもね、旨だれキャベツなんて自分では絶対に頼まないようなものだから、うまーって思って。こんなにシンプルなのにうまーって思って。家でもできるなと思って。うん。新しい発見だった。旨だれキャベツ。美味しかったです。食べたことない人いたら食べてみ。美味しいよ。んで、あとはなんだっけな。あとはなんか裏話。First time having that was also in a yakiniku place. Oh, you had it at a yakiniku place too? It's so simple, but it's so good, right? Like, I don't know if I would want to, like, order it on my own, though, because, like, it's really expensive for how simple it is. It's like... I mean, that's how it is, I guess, when you eat out, but, like, it's so simple. めっちゃシンプルじゃん。だから、今回食べて、うまっていうのが分かれて嬉しいけど、でも、値段を見ちゃう。だってキャベツにごま油と塩かけてるだけだから、こんな3つしかないの、3つのもので作ってる簡単なものなのに、これに何百円も払うのかって思っちゃって。確かにうめえよけど、高いと思って。ちょっとケチな部分が出ちゃいました。Yeah, my stingy part. In my head, I was like, oh my god, it's yummy, but it's so expensive. 頭の中は、うまいけどなんでこんな高えんだと思って。いや、でも家でね、やりたいなって思いました。Yeah, I wanna do it at home now. もちちゃんとのコラボの時はね、話したっけな、配信ね。配信前にね、一緒にお昼食べて、パパッと。日高屋、初めての日高屋食べた。日高屋。I had my first hidakaya, which is like a Chinese chain restaurant in Japan. I think it's pretty popular. I think it's known to be like cheap and yummy. And I've always wanted to try, so it was my first time trying. Yeah. 日高屋のね、餃子だけ食べた。餃子美味しかった。I had their 餃子. It was yummy. 美味しかった。ニンニクがね、いい感じに効いてて美味しかった。Yeah. The garlic, it was very garlicky and yummy. I want to try more from Hidakaya, but that was the only chance I had this time. 日高屋はね、なんかよく聞く気がするから、もっと今度食べてみたい。美味しかった。二人で、餃子と白飯頬張りながら配信前に。で、ニンニクの餃子食った後に常時配信するっていう、なんか全然空気感が違う。中華料理屋行ったら必ず食べます。わかる、餃子美味しいもんね。のびも餃子めっちゃ好きだから。I love 餃子。日高屋一回しか行ったことないけどコスパ良くて安かったんですよ。なんかそういうイメージがある。そう。いろんな人から、日高屋美味しいって聞いたりしたことあったから前に。行ってみたいなーと思って。そう、行けてよかった。でもね、今回日本行って食べなかったもの。食べれなくてショックだったもの。なんでしょうクイズ形式。なんでしょう外食系です。There's one dish that I couldn't eat this time that I'm really sad about. Guess what it is? It's something that you typically eat out at. It's a very popular Japanese dish too, especially among tourists, I feel like. でも本当にさ、悲しい。わ、早い！みんなすごくない？牛丼合ってる It was 牛丼 beef bowl. I didn't eat any. 卵かけご飯はもう初日からいっぱい食べてたよ。おばあちゃん家で。マックは日本に行って食べようと思わん。牛丼食べれなかった。松屋も吉野家も、あとなんだっけ。松屋吉野家、
なんだっけ、もう一店舗。松屋吉野家、なんだっけ。忘れちゃった。なんだっけ。忘れちゃった。そう、牛丼食べなかった。好きや。すき家や。そう。行けなかったんだよ、牛丼。いや、マジでね、おばあちゃん家に泊まってるから、ほぼ3食家で食べるわけよ。それもそれでいいんだけど、そうなると外食がほぼできないから、出かけたついでに、アイスとかなんかデザートを買うぐらいの食べれる余裕がないわけよ。前にも配信で多分言ったけど。だから好きやとか牛丼屋さん近くにあったんだけど、まあ、お家にご飯あるからな。まあ、1ヶ月もいれば食べる機会あるだろうと思ったら食べる機会なかった。I don't eat gyudon as well in Japan, but I do contemplate. Really? Like you can eat it here in the US. Like, a lot of restaurants here have it in their menus, but it's not the same. So I was like, I'm gonna eat gyudon at least once. But like, since I was staying with my grandma, we would eat at our house like all 3 meals, right? Which is fine because it's yummy. But like, that means there's less chances for me to eat out. So yeah, I missed my opportunity to eat gyudon this time. いや、本当に食べたかった。照り焼きバーガー、マックはね、確かになんか日本限定のメニューあるけど、なんか、まずはこっちであんまり食べれないものを食べ尽くしてから行こうみたいな感じの気持ちだから、そんなのさ、日本に住まないと絶対ならないから。多分日本限定のマックメニューはね、食べる日はね、なかなか来ないと思うな。Yeah, I don't think I would ever eat McDonald's in Japan. Unless like, you know, like a friend says like, oh, let's go to McDonald's, then maybe I might eat something. But like, I wouldn't go there on my own. のびはね、一人では絶対行かない。友達がね、なんか一緒に行こうよとかって言ったらね、行くかもしれないけど、一人で自分からは行かないな、多分。そう、順位の問題。そう、順位。そう。例えばなんか、マックとすき家とが隣同士にあったら絶対にすき家行く。そう、なんか、日本限定メニューって分かってても、なんかね、やっぱりなんか、どうしても日本にない方に先に行きがちなんだよね。いつか食べてみたいっていう気持ちはあるんだけどね、日本限定の。あれなら食べたい。月見バーガーとかなら食べたいかも。でも月見のシーズンに絶対日本行かないから。食べれない。Oh, you had McDonald's in Japan? How was it? Did you feel that it was different? I think... So I have had McDonald's in Japan a long time ago. And that time I had chicken nuggets and fries. And the only difference I could tell at the time was the level of, like, freshness. It came piping hot. Like, the fries and the chicken nuggets were piping hot. And I was like, I had to, like, wait to eat it. And I've never done that at McDonald's here. Which is really sad to say. こんなぴです、こんなぴー。いや、マックはね、昔に、一回だけ日本で食べたことあるんだよ。その時チキンナゲットと、ポテトだけ食べたんだけど、その時に感じた違いは、熱さだけ。もうめっちゃ熱々できて、あっちってなるぐらい熱く来たんだよ。でもアメリカのマックでは、そんなあっちってなる経験ほぼないんだよ。だからそれぐらいかな。味は同じに感じたけど、熱さが違ったかな、みたいな。フレッシュさが違ったぐらい。そう、温度だけ。温度の違いしかなかった。あ、グラコロね。でもグラコロはさ、去年日本行った時に、なんだっけ。カフェだよ、カフェ。名古屋発祥のカフェ、なんだっけ。席が赤くてさ、なんだっけ。名前忘れちゃった。あそこで食べたんだよね、グラコロ。確か。あれ、グラコロなんじゃないのかな。だから、なんかグラコロというものをもう一回食べたから、なんか、
ちょっと今はとりあえず満足してる。そう、米だ。うん。米田コーヒーで食べたから、グラコロというものが何かが分かったし、食べたことあるから、今のところ割と満足してるんだよ。だから、そう。They have bread or breakfast meals? Really? I rarely ate McDonald's breakfast. I only like the hash browns. You'd go for Wendy's? Really? I never see a Wendy's in Japan. I see Burger King. I saw Taco Bell. I also saw Panda Express. I didn't go though. サイゼリアのびきたい、サイゼリア。いや、本当はね、先生のみんなとね、サイゼリア行こうって話だったんだよ。配信する日に、どっかの日、どれだったか忘れちゃったけど、時間潰す必要な時があったんだよ。で、コメダじゃないです。サイゼリアが近くにあったから行こうと思ったんだけど、その日混んでたから入れなくて、ギブアップしちゃったんだけど、サイゼリアね、行ってみたいね。なんかサイゼリア、本場のイタリア人もサイゼリアうまいっていうのを何回か聞いたことあるからめっちゃ気になる。Saizeria is like an Italian chain restaurant in Japan, and apparently I've seen like multiple times where Italians from Italy saying some of the menus there is really good. So I've been really curious about it. サイゼリアならミラノ風ドリアおすすめ。美味しそう。美味しそう。Yeah, very few branches of Wendy's. Yeah, I've never seen Wendy's. なんかウェンディーズ、日本のウェンディーズ美味しいらしいけど、日本のウェンディーズで食べたことある人いる？ You know, I went to Denny's last year and I was super impressed. 去年デニーズ行ってめっちゃ、すげえって思った。日本のファミレスはやっぱりレベル高えって思った。Yo! Welcome! I am back! Welcome! ウェンディーズ美味しい？あ、本当に？何が違うんだろう？ You know what? I had my first burger steak in Saizeria. Weird. Really? But hamburger, right? You're talking about hamburger? Hamburger is yummy. I didn't have... Oh, no, JK. I did have hamburger. I did have hamburger this time. Hamburger is yummy too. Hamburger も美味しいよね。Congrats on 19K. Thank you! Appreciate it. We're just talking about Japanese, like my Japan stories and then food, like usual. Saizeria has really cheap wine. Oh, really? I'm not a wine drinker though. The last time I had wine, I got a headache, so I feel like wine might not be fit for my body, which is a little sad. But that's good for wine drinkers though. Oh. で、もちちゃん、なんでこの話になったんだっけ？そうか、もちちゃんと一緒に日高屋行ったからか。もちちゃん家行った時に、もちちゃんの部屋がね、もちちゃんモニター3枚使ってるんだよ。So when I went to Mochi's house, she had 3 monitors, right? And it was so nice. So I'm really thinking about getting a third monitor right now. それ見てめっちゃいいと思って、だから今3枚目のモニターを買う検討をしています。っていう、あんまり大した情報じゃないけど。2枚横にあって、で、3枚目が縦になってたんだよ。それがめっちゃね、便利そうで、便利だよって本人も言ってたから、うわ、3枚目欲しいってめっちゃ今思ってます。だから今年3枚目デビューしたいかなって思ってる。そう。めっちゃ便利そうだ。だってさ、2枚でさ、不便な時あるからさ、やっぱり。Like, there's been a handful of times where I've always, like, I've wanted a third monitor, especially when I'm playing Switch games. スイッチのゲームしてる時に特に3枚目めっちゃ欲しいと思う。だって1枚がもうスイッチの画面にしかできなくて、でもう片方はパソコンにつなげてるから、普段パソコンやってる時に2枚なのに、スイッチする時に、スイッチのゲームやる時に1枚になっちゃうから、マジクソ不便なんだよ。だからね、そういう時とか本当に3枚欲しいって思いながら。そう。もちちゃんの部屋ね、すっごいグッズだらけだった。えにちゃんの部屋も、
テラメタルのグッズと、コナンのグッズがいっぱいあったんだけど、まあ、配信のお部屋しかね、エニちゃんの時は行かなかったから、他の部屋がどうかはわかんなかったけど、エニちゃんともちちゃんと比べると、もちちゃんの方が圧倒的にオタクだった。意外だったけど。もしかしたらエニちゃんのね、他の部屋もすごかったのかもしれないけど、その時は、お部屋、配信部屋しか行かなかったからだけど、もちちゃんの部屋すごかった。そう、お部屋って個性的ですごい。そう。二人とも、オタクみたいな感じ、いい意味でね。のびとは全然違う。のびなんて何も飾ってないから、すげえと思って。のびなんて壁にあるワンピースカレンダーポスターしかないからさ。すげえと思って。こんなにグッズ集めて飾れるのすげえって。そう。全然大丈夫ですよ。こんなピン、welcome. But yeah, Mochi's room was filled with merch. のびちゃん、物いっぱいあります。物はいっぱいあるんだけど、飾る系のものはあんまりない。だって、のびそんなにオタクじゃないからそう。のびはね、壁に置いてあるぐらいで、他にグッズ系は飾ってない。ベッドの枕元の横に、ベッドスタンドみたいなところに、お人形さんを置いてるぐらいだけど、それぐらい。そう、飾る家具もまずないんだよね。棚みたいなのがほぼないから。ないけど、もちちゃんいっぱいあった。もち had so many. She had 原神、あとちいかわ、あとは、何があったかなあ、アイドルとか、あとは、誰だっけ歌手が好きな、名前忘れちゃった。もちちゃんが好きな歌手のグッズとかもあったし、ドラクエもあったし、で、VTuber も意外とあったね。ホロライブとか。いろいろあったよ。全部綺麗に飾ってた。あ、水木奈々さんとか、そう。結構あってね、すげえと思った。で、自分のグッズもあったし、テラメタルのグッズもあったし。もうほぼ、もう壁もいろんなポスター、布ポスターみたいなのがいっぱいあって、なんなら壁、白い部分がないぐらい埋まっててびっくりしちゃった。すげえって思った。お、カイケン、thank you for the super! welcome! thank you! のぴちゃんパンダいっぱい飾ってるんじゃないの？のぴはね、パンダグッズはね、持ってるパンダグッズの8割ぐらいは全部実家に置いてあるんだよ。で、今あるやつは、飾る系ほぼないな。飾る系ほぼないかもしれない。なんか毎日、なんか日常的に使うものならパンダグッズあるんだよ。例えばなんか、ポーチとか、パンダの帽子とか、T シャツとか、パンダそれこそ今、一昨年かその前ぐらいに、なんだっけ、ジェラピケがパンダのコラボやってたの知ってる？それの、長袖の、なんかセーターみたいなの着てるんだけど、いやー、ジェラピケまたパンダとコラボしてくれないかな？マジで絶対買うのにな。みんなもしジェラピケがパンダコラボまたやってたら教えて。結構すぐ見逃しちゃうから、前回もね、今着てるやつの後にもまたなんか赤ちゃんパンダとのコラボしてて、それね、見逃しちゃって買えなかったんだよ。だから本当にすごい悔しくて。だから教えて、またパンダとのコラボしてたら教えて、ジェラピケ。また来るんじゃないかなって思ってるんだけど、どうかな？来ないかな？でもこのパンダのモコモコセーターみたいなやつすごい、なんだっけすごい愛用してて、愛用しすぎた結果、なんかモコモコ加減がさ、なくなってきちゃっててすごい悲しいの。わかる？ジェラピケのさ、物持ってる人わかると思うんだけど、モコモコ加減がなんかぺったんこになり始めててさ、これを、もう悲しいの。2枚買っとけばよかったってぐらいすごい気に入ってきてるんだけど。そう、だから、ジェラピケ着るのぴ先生かわいい。ありがとう。でもね、のぴはジェラピケパンダのものしかない。ジェラピケ高いんだもん。このパンダのやつも買うのめっちゃ悩んだもん。カートに入れて、
チェックアウトするのにすっげえ3日ぐらい悩んだ。いやでもね、その分ね、可愛いからね。Yeah, Gelato PK. I don't know if you guys know that brand, but it's like a Japanese like pajama brand. It's really cute and it's really cute, but they're really expensive, right? And they had like a panda collab, and I have one of their sweaters, but I like contemplated for like 3 days on whether to buy it or not. そう、懐と、あと、なくなるからさ、その、競争率と、めっちゃ戦ってた。早く買わないとなくなっちゃうよ。でもこんなに高いよ。どうするみたいなのを3日ぐらいずっと考えてた。で、買った。でもあんなに高かったのに、もうなんかモコモコ加減がなくなっちゃってね、ちょっとすっごい悲しい。洗う手入れの仕方が間違ってたのかな、わかんないけど。Oh, Mir, thank you so much for the gift! ありがとう！ありがとうございます。あ、そっか。So tomorrow I'm having my membership stream. 明日ね、免言配信をする予定なんですが、そう、パジャマなのにこの値段感でなるんだよ。そう、本当にそう。明日ね、免言の配信するので、ぜひね、来てください。ということで、のびもギフトあげよう。I'm gonna give out my 10 gifts too. よし、5件目。最初の5件。どうぞ行くぞLet's see who will get my gifts. ケイトさん、welcome. エラ、welcome. 緑茶さん、welcome. みずきさんも welcome. Spriteful, welcome, welcome. So 明日ね、免言配信するのでぜひ来てください。And then 残りの5個。My other 5. よかったら来てくださいね。あれが下になっとるやん。上にあげないとドドドドド。ここにするか。OK。コンコロネさん welcome。夏美さん welcome。チェックメイトさんおめでとう welcome。吉田さん welcome。もみじさん welcome。よかったらね、スタンプいっぱい使って、明日の免言の配信にもよかったら来てください。Alright, so those are my 10 gifts for this month. Okay. グッズの話してたのか、そっか。あとはね、その、もちちゃんとのコラボの直後からコロナになって1週間以上ダウンしてたんだよね。So after that collab with Mochi, I got COVID and I was like dead for a week. And then, そしたら、夏目さん家に行ったのか。そう。ギリ復活して、夏目さん家に行けて、夏目さん家に行ったんだ。Yeah, I got sick during New Year's Eve and then New Year's, so I couldn't do any of those stuff. I was really sad. Yeah. And then my grandma also got COVID too, so I was like taking care of her while I was still sick. So that was kind of terrible. But it's okay. We're both recovered. That's all that matters. But never again do I want to experience that. ちょっとおトイレ行ってくる。I need to go pee really bad. フェアリーナさんもギフト5件ありがとうございます。Thank you. ちょっとおトイレすごく行きたいので、お水もなくなったからちょうどこれでなくなる。お水とおトイレ行ってきます。I'm gonna go get some water and then also go to the bathroom. So, hold on, okay? じゃあちょっと行ってくるので、少々お待ちください。メンギフ当たった方も welcome ありがとうございます、フェアリーダさん。でちょっと行ってくるので少々お待ちを。I'll be right back, okay?
ただいま、I'm back. あ、フェアリーダさん、お水流しありがとうございます。Thank you for your super. カイケン、Thank you for the super too. ありがとうございます。OK。何の話してたっけ？あ、写真なら他にもあるわ。全然、テラメタル関係ないけど。I do have two pictures I could show you guys. I have one picture. あ、夏目さん家に行く話してたのか。じゃあいいや。これは順番でやろう。あ？夏目さん家。そうだ、夏目さん家の後のやつだから。I'll show this later, actually. 夏目さん家行って、最初、みんなね、同じ電車に乗った、同じ電車に乗ったそう、同じ電車に乗ったんだよ。まあ、行く場所、行くスタート地点は全然違うけどさ、乗り換えあって、で、最後の電車が同じやつだったんだけど、もちちゃんが、何号車に乗ったよとかつったから、のびも、その何号車に、乗ったの。でもいなくて、あれと思って、やばいこれ、もしかして、間違えたのびと思って、めっちゃ焦ったんだよ。竹林は通りましたか？なんで知ってんの？竹林通ったよ。竹林通ったよ。一瞬なんか竹林がさ、なんかディズニーの乗り物感があった。去年、前回も乗ったけど、前回も通ったけど、2回目も、と思って。関さんもギフトありがとうございます。Thank you. ありがとう。こんちは。コンコルネさんさっきギフト当たってましたよ。ぜひね、スタンプとか使ってください。とある方が言ってた。そうなのね。そう。竹林通ったよ。Yeah, so like the train to Natsume-sanchi's house. So Natsume-sanchi is our mama's. So we went to go visit them, right? But the train ride, when we go there, there's like a brief moment where we cut through like a bamboo forest. It feels like you're like on like a Disney ride or something because like, you know, they have like bamboo and stuff, like a bunch of trees and whatever. Kind of feels like you went through like a Disney ride. Like Jungle Cruise. Jungle Cruise っぽい感じ。そこの竹林。マジで。で、その何号車に乗ったんだよ。あれいないと思って、やばいいないかもしれないってキョロキョロ見てたの。でもちちゃんだけを探してたから、目の前に、真正面からエイちゃん来てて、でもエイちゃんちっちゃいじゃん。ちっちゃいから目線が上だったわけよ。エイちゃん、ちょっと目線を下げないとエイちゃん見えないからさ、なんか近づいてきて、なんだと思って、でも目線が上だったから全然見えてなくて、なんか誰かぶつかってくると思ったらエイちゃんで、ってびっくりして、エイちゃんが、ヤッホーみたいな感じで。で、エイちゃんがいるから合ってると思ってめっちゃ安心して、で、そしたら、もちちゃんにメッセージで、何号車乗ってるけど、いないよーつって。いや、ひどいわけじゃない。違う。いや、それはエニちゃんだって、身長ちっちゃいことちゃんと自分で言ってるからいいんだよ。いや、本当になんか目線をね、一個、ちょっと下げないと本当にエニちゃんのこと見えないからさ、お顔が。シルエットは見えるけど、焦点が合わないからさ。そう。いやでも、エイちゃんがいるから大丈夫だと思ったんだけど、はっと思ったんだよ。やばい。方向落ち組がいるけど、合ってるというわけではないじゃんって一瞬思ったけど、でもやっぱ携帯とかで、その電車の乗り換えのやつ確認したら、合ってたから、じゃあきっと違う何号車に乗ってるから後で合流しようみたいな感じで、だから到着するまではAちゃんと二人で、その、隣の席に座ってたんだけど、そう。のびもエニちゃんも方向音痴だから、ダブル方向音痴で、ちょっと一瞬やばいとは思ったけど、でも、トリプルチェックぐらいしてるから乗るときに、こんな高確率で二人が間違ってるわけないからさ。逆にそんな高確率でも二人とも間違ってたらすごいよ。逆に。
や、その日はエニちゃん冴えてたから。さっきツイッターでもさ、お酒 RTA のさ、やつ載せてたじゃん。あれさ、マジでさ、走ってる間に、あれ撮ってるってすごいよね。傍から見たら変な人だよね。なんか、エアポッド入って喋りながら歩いてる人いるけどさ、あんな早口でさ、喋ってる人なかなかいないじゃん。だからさ、絶対変な人だよね。あって思った。そう。なんか、レジに並んでる時とかあれもやってんのかなと思ったらさ、絶対不審者じゃん。はぁ。あ、待って、字幕ずっと日本語じゃん。英語じゃなくて日本語じゃん。今気づいたんだけど。Why didn't anyone tell me? 字幕がずっと日本語だった。Sorry, guys. I didn't realize that the subs were in Japanese. Why didn't you guys tell me? 今気づいたんだけど。It was in Japanese this entire time. I mean, I guess that means you guys didn't need it, but ずっと日本語だったやん。まあいいや。OK なんか不自然な感じがするなと思ったらそういうことか。I knew something was wrong, but I couldn't tell what it was. But yeah. 普段から字幕読まないから気づかなかった。確かに。まあ、みんなはね、確かに。でも英語、EN2 期が何も言わなかったから。何もいらないってことだね。きっとね。のびの配信見てる EN2 期は。but yeah. So, で、そしたら電車乗ってる間に、when we were on the train, so Annie and I were on the same train together. 隣に女の人がいて、なんか、なんだろう、多分、自分の携帯とかが使えてなかったのかな、何なのかよくわかんないんだけど、エニちゃんと喋ってる間に、エニちゃんに喋りかけて、なんか、すいません、この電車って何々駅に止まりますかみたいな感じで喋りかけてきたんだよね。で、エニちゃんの携帯がなぜか全然、ね、なんだ、通信繋がらなくて、全然検索できなくて、のびの海外からの携帯の方が早くてさ、調べたんだけど、多分あれだよね、なんだエニちゃんと喋ってた時、電車の中でもエニちゃん声で喋るからさ、声量で。声がでかいわけよ。話の内容がほぼ全部聞こえるんだよね、多分ね。大体の人は近くに座ってたら。ね、話しやすそうだと思ったから話しかけてきたんじゃないかなと思うんだけど、結局、エニちゃんの携帯は使い物にならなくて、のびの携帯で調べてたっていう、ちっちゃいミニエピソードがありましたね。Yeah, and that's like, her voice is loud, and she doesn't change the way she speaks at all off stream. So like, when we were sitting in the train, I think if you were like, kind of nearby, you can hear everything she's saying, right? And she also, and like by the way she speaks, she probably seems very like approachable. So a lady like talked to us asking like if the train we were on stops at like a certain station and stuff. But yeah. そう。電車の中でもクソデカボイス、そう。マジで買えないから。で、平日だったからさ、結構電車ガラガラだったからまだいいけど、そう。あ、でもね、都内の時はね、電車に人が多いとちょっと抑えてたかもしんない。で、時は本当に人がいないから、すごい、人がいない分余計声がね、なんか通ってた気がする。道を聞いてはいけない、二人に声をかけてしまった。いや、でも携帯があったから。携帯がなかったら終わってたけど、携帯があったから。で、兄ちゃんも、すごい丁寧にね、優しかったよ。対応が。ちょっとよそ行きえにちゃんではあるけど、全然、普段のえにちゃんと変わらなくて、話しやすいオーラを出してるんだろうなーって感じ。そう。で、夏目さん家に無事着いて、夏目さん家の、ね、行くの2回目だったからさ、大体の道覚えてたんだよ。前回は、駅まで車で迎えに来ていただいたんだけど、今回は、多分ね、パラちゃんのおむつを変えてる感じだったんだけど、で、なんか、
大変そうだったから、歩いていくかっつって、駅から、歩ける距離だから。でももう、風が、ビュービュー吹いててさ、で、のび、荷物持ってきてたから、スーツケースとか、もう、押される。3人で、風強とかって言いながらめっちゃ歩いて。で、あれこっちだっけとかって、住所あるくせに、誰も、なんかちゃんと携帯で見ないの。なんか3人とも、なんか記憶で行こうとして。で、最後だけアプリで、確認したんだけど、基本全部ね、合ってた。のびがね、結構覚えてたんだよ、道。すごくない？いや、なんでかわかんないけど、携帯使わなかった。なぜか。持ってはいたんだけど、あんまり見てなかった。風吹かれながら、It was so windy and I was like, I was holding my suitcase too, so like my suitcase kept on getting pushed back and we walked to their house. But yeah, 天気は良かったんだけど、風が強くて。It was a nice day, but it was so windy. そう、さすのびねしょ記憶に残ってたんだよ。やっぱ印象的だったからかな、多分ね、前回が。いやー、パラちゃんね。パラちゃん、最初はちょっと恥ずかしがってたけど、きっとね、よくね、いろんな人がきっとお家に出入りするから、そこまでね、人見知りじゃなかったから。いやー、もっと頻繁に会えたらいいのにね。でも楽しかった。でも前回の配信で話したことぐらいかな、多分夏目さん家にいるときはね。んで、夏目さん家行ってと。で、そしたら最後のオフコラボね。猫ちゃんとはちょっと今回残念ながらできなかったけど、ちょっとまだ今ね、体調がそこまで、ちょっと復活してきたみたいだけど、まだ完全とは言え難い状態みたいだから、職員室もね、リスケするんだけど、全然ね、3人でやってもいいんだけど、やっぱりね、4人いた方がいいから、まあみんな時期も察してるだろうけど、なんだ、周年 1.5 か。1.5 周年に合わせてね、配信しようと思ってたんだけど、まあ時期、掃除機、に配信できなくても、やっぱ4人でいるのが一番だから、ちょっとね、猫ちゃんが完全復活するまで延期することにはなったんですが、まあみんなもね、そこら辺は理解してくれるだろうなと思って、延期しました。うん。なのでね、楽しみに待っててくださいよ。うん。ありがとう。そう、大変そうだからね。でも、少しずつ、良くなってきてるみたい。ちょっとずつ。だから、子猫の皆さんもね、気長に待ってあげてください。うん。んで、コラボ、そう、そのコラボ、最後のコラボするときに、スタジオ近くにね、泊まったんだよ。So I stayed at a hotel nearby the studio for our last collab. その時にね、お昼にね、ラーメン屋さん行ったんだよ。I went to eat ramen for lunch. And that ramen was really yummy. So I'll show you guys a picture. お店の名前がもろ出てるけど、そこはね、全然気にしないから。美味しそうじゃない？ちょっと待って。どれだ？これか。なんかね、上品な一蘭だった。It was like an expensive 一蘭。でもね、一蘭が上品じゃないってわけじゃないんだけど、高くて上品な一蘭だった。めっちゃ美味しかったけど。だからここは、なんか、つけ麺とかが、なんかどこで見つけたか忘れちゃったんだけど、のぴ、アプリがあって、旅行するときに、日本に旅行するときに、いろんな、SNS とかで見つけたお店を、そこのアプリに記録して、日本にいる間になんか、近辺周りに、そういうお店があるかを確認できるように、こう、アプリに登録してるんだけど、で、これが近かったから行ったんだけど、美味しかった。でもちょっと高かった。ちょっと高かった。上品な一蘭に失礼。いや、一蘭の方が、なんだろう、こうカジュアルに、
なんか気軽にいつでも行けるみたいな。ここ店内もめっちゃ綺麗でさ、小さかったけど、すごい清潔、もうやばい、一蘭のことディスってるように聞こえるけど、いや別にそういうわけじゃないんだけど、なんか、なんだろう、一般的なラーメン屋さんよりも、なんならちょっと洋風な店内な感じで、なんか、店内の色味とかもなんか白くて、一蘭はさ、なんか木で、なんかちょっとなんだろう、なんて言えばいいんだろうね。そう。一蘭の中でも特に上品。そう。こんなピン、ワカムワカム。そう。一蘭の方が親しみやすいんだけど、こっちの方が、なんか、ちょっと、なんだろう、グレードアップしたみたいな感じ。で、ここ多分、つけ麺とかの方が人気だと思うんだよね。つけ麺とか、あと、二郎系のラーメンもあったんだけど、のびそんな二郎系食べれないからさ、食べてみたいけどいつか。でもなんか残したら怒られるのが怖いからさ、残したとしても、怒られないところっていうのが分かってない限りはちょっといけないんだけど、それか誰か一緒に食べてくれる人がいないとダメなんだけど、だから、多分そこのお店の一番無難なメニューになっちゃったんだけど、豚骨ラーメン。でもめっちゃ美味しかった。でも高かった。多分一杯1000円ちょっとだったこれ。替え玉なしで。一蘭とかはさ、替え玉ありで1000円ちょっとじゃん、確か。もう替え玉なしで1000円以上だったんだけど、高くね？そんなことはない？普通？どうだろう？あんまりラーメンの値段の感覚がわかんないからあれなんだけど。でも美味しかった。It was really yummy though. It was like an expensive and more, fancy version of 一蘭。そんなもんなの？高いって言ってる人いるけど、どっち？そのくらい、そんなもんなのね。なんだ。Okay. It's not that expensive. Never mind. そんなもんらしいです。でもね、美味しかった。すごいね、上品な。味がね、本当に、一蘭にインスパイアされたんじゃないかってぐらい一蘭、スープとかがね、一蘭に似てる感じだったんだけど、でもなんか、透明度というか、がちょっともう少しあって、肉が超柔らかくて美味しかった。で、ネギはちょっとね、食べれないから残したけど。綺麗にネギだけ残した。I don't like green onion, so that's the only one thing that I left. And the red paste. I had a little bit of the red paste, but like barely. あと赤いペーストもちょっと残した。ほぼ食べたか食べてないかぐらいの量しか変わってないけど残した。ネギはトモクになっちゃうから、どういうことだよ。ね、やはりの先生の食レポいいです。本当に嬉しい。いや、めっちゃ美味しかったよ。でも。また行ってもいいなって、また行きたいなって思うようなお店だった。そう、美味しかったです。で、ここ昼行ってから、チーク菓子のね、コラボに行って、で、その夜は、焼肉食ってっていう。もうね、日本にいる時間が残り少ないから、でもおばあちゃん家に泊まってないからさ、もうこれで外食しまくれるぞみたいな感じの勢いでさ、いろいろ食べた。Like I didn't have that many days left in Japan at that time, and I wasn't at my grandma's anymore, so I was like, I'm gonna eat as much as I want. I'm gonna eat out as much as I want. Oh, my own! Thank you so much for the super! スパッチャありがとう! Thank you for the pair! Thank you! ありがとう。焼肉の話したでしょ？コラボの話。もうコラボの中のことばっかりだから、特に裏話ないな、あれは特に。でもひどくない？あれさ、もちちゃんさ、ねるのもそうだしさ、最後のさ、やつだって、かき氷だってそうだけどさ、口いっぱいに食べさせてさ、食べたけどさ、ちゃんと。かき氷はね、美味しかったからよかったけど、バナナはまず、やばかった。バナナはマジで食感がキモよ。バナナはちょっと、飲み込んだ。水で流した。食べれなかった。Like, Mochi, she force fed me some of the candy that we made during that collab. The banana at the end was terrible. The texture was so bad. I had to wash it down with water.
ねるねるねるねもちょっと、うえってなりそうだった。あれも水で流し込まなきゃダメだった。ひどくない？作った本人食べてないんだよ、エニちゃん。失敗したのに自分が。なんでああなるんだよ、マジで。ねるねるねるねもさ、でっかい一口食べさせられてさ、あのバナナマジでまずかったわ。多分ね、のび普通にバナナ系のお菓子、飴とかがちょっと苦手なんかもしんない。苦手な上に食感がやばかった。味よりも食感がひどかった。気持ち悪かった、マジで。言い過ぎてる。でもそれぐらい食感やばかった。マジで。ああいう食感ダメな人わかると思うけど、食感ってやっぱ大事じゃない食べ物に。Texture is so important for food. At least I think it is. 味が美味しくても食感がまずかったらマジで無理なんだよね、のび。すぐ、おえつが出ちゃいそうになる。チーク菓子の案件。チーク菓子の案件なんて来るかないや。でもあれはね、多分味よりも見た目重視で作ってるからね。味なんて多分2の次3の次だよ。作りやすい、見た目が可愛い、楽しいが一重視だろうから。食感大事だよね。But yeah, it was fun! It was fun, but like, eating it was hard. 楽しかったけど、食べるのがすごいきつかった。ね、まあ、そんな感じかな。でも、あの後に結構割とすぐに帰ったから、空港に行ってね。のびは成田よりも羽田派だから、I like 羽田 more than 成田。So, it's also like closer to Tokyo, right? I think. So, even though the tickets are like a little bit more expensive than Narita, I prefer Haneda. And their airport's way cooler, I think. 羽田の方が多分都内にちょっとだけ近いのかな。ネギはね、食感も嫌いだし味も嫌い。玉ねぎとネギ、生の玉ねぎと生のネギが無理なんだよね。でも成田よりも羽田の方が空港自体いいんだよね。なんかいろいろお店もあるし、多分場所も都内にもうちょっと近くない？羽田の方が。若干成田よりもチケット高くなるけど、ほんと数千円単位とか数万円単位とか時期によるけど。だけど羽田の方がなんかバスとかでさ、どうせ空港まで行くから、そのバス料金とかも考えたら、プラマイそんなに変わらないみたいな。だからいつものっぴは羽田派なんだけど。羽田の空港行ったことある人いるかな？ Have any of you guys been to the Haneda airport? They have like, I don't know if it's I think it's kind of new. ちょっと最近、ここ数年かな？多分割と最近できたエリア、羽田なんとかガーデンとかっていうとこがあるんだけど、なんだゲートとくぐる前にある場所だから、全然羽田空港に行ってそこのエリアを楽しむってことできるんだけど、誰でも。そこになんか温泉みたいなのもあるし、いっぱいお店があったり、ご飯屋さんもあったりとかあったんだけど、そっか、羽田は東京で、成田は千葉だからか、そっか。そう。だから、で、そこにね、親子丼屋さんがあるの。去年も行ったんだけど、今年も行ったんだけど、めっちゃ美味しいの。そこの写真だけ撮ったから見せるじゃん。ちょっと。Yeah, so the Haneda something garden area has a oyakodon place, and it's really yummy. I went there last year, but I went there this year too because I liked it, and because I was only able to eat コンビニ親子丼。今回ね、コンビニの親子丼しか食べなかったから、ちょっと最後にもう一回親子丼食べたいと思ってね、親子丼食べた。美味しかった。ちょっとね、量が少ないように見えるけど、これご飯の量を少なめにしたから、ちょっと浅いけど、ご飯の量普通だったらもうちょっとね、この桶の、高さ高いけど、美味しいよ。いや、マジで羽田空港にあるお店っていろいろ美味しいとこあるんだよ。だから、本当はね、全然時間あったらね、どっかに行かなくても羽田空港のお店とか普通に行きたいぐらいいろいろある。
Yeah, Haneda has a lot of like stores too, but also a lot of good restaurants. So if I had time, I would totally go to the restaurants just to eat the food. But it's kind of too far, and I don't have the time usually, unfortunately. But yeah. でも美味しいよ。他にもね、なんかめっちゃ分厚いラーメンじゃないや。うどん屋さんとかもあって、そこめっちゃ並んでた。行かなかったけど。なんか多分 SNS でね、紹介されたんだよね。誰か有名な人が。But yeah, I recommend Haneda. If you've never flown through Haneda. あ、そうだ、羽田の空港のコンビニに寄った時にね、あれがあったから食べたよ。なんだっけ。チョコまみれ？あ、チョコだらけのクッキー？美味しかった。小さい袋だけしか買えなかったけど、もっと大きいの買いたかったって思うぐらい美味しかった。で、なんか横に、チョコだけってやつがあって、チョコだけしか売ってねえのと思って、でもよく見たらあったから、買えてよかった。チョコだらけの、ラを消して、チョコだけのチョコだけが売ってて、チョコだけしか売ってねえのもしかしてと思って、なんでだよチョコだらけも売っとけよって思ったら、あったから、買えたけど。あ、チョコまみれか。チョコまみれ。でもチョコだけっていうのもあったよ。Did they have like the capsule resting place inside the airport? Oh, I'm not sure. I know they have like an onsen area, but I'm not sure about the capsule resting place. It might be like by the airport, but not inside the airport. そう、そんなのもあった。今回コンビニでさ、あんまりお弁当とか、デザートとかも食べれなかったんだけど、今回ね、コンビニで一番、配信とか以外はほとんど買いに行けなかったんだけど、ローソンは、なんだっけ、ミルクバーのアイスとか、栗のモンブラン美味しかったけど、セブンの今回、唯一セブンで好きだった。あ、親子丼も食べたか。でも親子丼以外で印象的に残ってて好きだったのが、なんか棒型の、おせんべいみたいなやつ。名前がわかんないんだよね。ちょっと、忘れちゃった。なんか棒型のおせんべいみたいなのがあるんだけど、醤油と塩味両方あんだけど、醤油味食べたんだけどめっちゃ美味しかった。なんかサクサクでふわふわで美味しかった。名前わかる人いるかな？ But there is like a rice, おせんべい like a rice cracker thingy that was like shaped like a stick in 7-Eleven. They had like a soy sauce flavor one and a salt flavor one. I got the soy sauce one, but it was really yummy. It was like crunchy but light and fluffy. 美味しかった。違う。セブンイレブンのセブンブランドのお菓子だった。おかきみたいなやつかもしれない。そう。それがめっちゃ美味しかった。あられかもしれない。それかもしれない。ちょっと見るか。セブン、あられ。美味しかった。だから おせんべいとかそういうあられみたいな好きな人、あれ、また買いたいなって思うぐらい好きだった。でもね、棒状の形だったんだよね。ちょっとわかんないの出てこないな。But it was like kind of like a stick. そう、棒みたいなやつ美味しかった。あれはまた日本行った時買いたいなって思った。Thank you for subscribing! チャンネル登録ありがとう。そう、まあだからね、ちょっと今回はね、1週間ぐらいね、なんだちょっと時間がね、コロナのせいで、コロナのせいでね、なくなっちゃったんだけど、まあ、それでもいろいろできたから、いい来日だったのかなと思います。Yeah. Like a week got wasted because of COVID, but I was still able to have fun.
短めの棒みたい。そう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 。それそれそれ。そう、美味しかった。今年も待ってます。今年もね、行けるといいな。行けるといいな。はい、っていう感じです。まあね。で、明日がコラボの話したやん。コラボの後に面言をね、ちょこっとしようかなと思ってます。今回の面言は普通に雑談して、そこまでめっちゃ話すことがあるってわけじゃないけど、ちょこっと喋って、あれだよね、あと、メンシップのスタンプスロット5個ぐらい空いてるから、それのね、どうしようかって話もちょびっとしたいかなって思ったりもするんだけど、明日の面言はゆるい感じになります。そこまでスタンプの話し合いはめっちゃするかわかんない。もしかしたら、頭だけして、ちゃんとしたスタンプ相談会議は次回に続けるかもしれないけど。But yeah, tomorrow I'm gonna have my membership stream after the TRPG collab. So if you are in my membership, please do come by. It'll be a very chill stream. はい。ちょっとね、まだね、帰ってきて完全に、いろいろと落ち着いてないというか、荷ほどきもできてないから、あれなんだけど。日本に行く前にさ、Amazon でセールやってたから、新しいマイク買ったんだよ。I bought a new mic on Amazon before going to Japan because they were doing a sale. And the return period is the 30th of this month. I need to sneeze. Excuse me. So, I have to test that mic out before the return period ends. So, I'll also be testing my mic sometime this month too. で、返品期間がね、1月30日、31日までぐらいだから、今月中にそのマイクテストを配信して、好きか嫌いかをちょっとテストしたいなとは思ってます。なのでね、もしかしたら、声が変わっちゃうかもしれない。そんなことねえか。もう十分いろんなマイクでのっぴ話してるから。Bless you, thank you, thank you. そう、地味に1月はね、いろいろすることあるから。あと、いろいろ作業とか貯めてる作業があるから、やべえ。っていうね。よいしょ。っていう感じです。なので、今日はこの辺かな。終わりにね、ファンメールをね、いくつかいただいたので、ちょっとそれのね、他のね、先生とか他の VTuber さんとかはこういうことしないと思うんだけど、のびの場合は、国が違うからさ、送ってくれたみんなもちゃんと届いてるかなっていうのを心配してる人もいると思うから、お名前だけね、お礼として呼ばせてもらえたらなと思います。So before we end the stream, I will be calling the names for the people who sent me fan letters. Like, usually other VTubers don't do this, but I do it because I live in a different country, and I'm sure that those of you who send me the letters are kind of might get worried that they like actually arrived safely. So, yeah. なのでそれをして今日は終わりたいと思います。なのでね、今日のメインの配信はここら辺で終わりますので、明日のね、コラボ配信、エイリさんのチャンネルでするので、3回にわたってする、配信、企画なので、ぜひね、日本語だと、沼男結構有名なシナリオなんじゃないかな。沼男は誰だってやつですね。So tomorrow is gonna be the first of the TRPG series. This is gonna be, done in 3 parts. So tomorrow's the first one, and then the second and third one is like in February, I think. So yeah, it's all in English. So Ian, Nikki, please do come by. 全部英語なんだけど日本語字幕もあるようなので、ぜひね、英語わかんなくても字幕
見ながら楽しめるかなと思います。今回ね、のんちゃんがね、日本語がね、お勉強はしてるけど喋れないので、だから全部英語になる感じなんだけど、他のね、メンバーはね、みんなバイリンガルなんですよ。日本語と英語の。すごくない？日本語と英語のバイリンガルがこんなに集まった配信初めてや。It's my first time in a collab where there are so many JP and EN bilinguals. Yeah. But yeah, but it'll be all in English. I think there might be some Japanese spoken here and there because the scenario is set in Japan, but yeah. すごいよね。で、のんちゃんは日本語を勉強してる上に絵とかがすっごい上手なんだよ。イラストが上手だったり、なんかこの前新しくね、モデルデビュー配信した時に、配信画面のね、コメント欄のなんか機能とかも自分でやったとかって言ってたから、すごくそういう面で多彩な方です。うん。なので、楽しい。マジで緊張してんだけどね。I'm really nervous for tomorrow. Like, I made my character, but like, I'm like BSing everything. So I hope I can like, survive! I'm really worried. ほんとめっちゃ心配。TRPG とかよくわかってないから本当に。キャラクターとか作ったけど設定、マジで、なんか適当っていうわけじゃないけど、なんかよくわからずに作ってるから、うまくできるかがすごく心配なんだけど。まあ、なんとか。みんなね、エイリさんもすごいいろいろ説明してくれるし、経験者のココネちゃんとかもいるから、なんとかなるかなとは思いつつも結構緊張してます。Yes. じゃあこの辺でね、本編は終わりたいと思います。So this is, I'm gonna end the main part of today's stream here, and I'm gonna move on to reading the names of the fan mails. It will be pretty quick. そんなに時間はかからないとは思うけど、ここからね、ファンメールのお名前呼びとをさせてもらいたいなと思います。じゃあ、一つ目から、内容は話さないです。I won't be reading the details of the letter. I'll just be saying thank you to the person and stuff. 一人目の方は、タルシバさん、ありがとうございます。かわいいね。シールも一緒に入れてくれて、パンダのシールとか入れてくれて、ありがとうございます。Happy New Year ということで、ありがとう。これね、あれだね。エニちゃんとのコラボの後ぐらいに送ってくれたのかな。ありがとうございます。いつもね、来てくれて。ありがとうございます。受け取りました。ありがとうございます。次の方が、アスノサークさん。ありがとうございます。アスノサークさんね、内容言わないけど、全部英語でね、書いてくれて、すごいね、頑張って書いてくれて、嬉しい。This person sent me a letter. They wrote it all in English. It's so nice. It's so touching. Thank you so much. 本当にありがとうございます。次の方が、青戸さんありがとうございます。青戸さんね、お手紙ね、3つも送ってくれたんだよ。嬉しい。本当に。たくさん送ってくれてありがとうございます。順番がね、どれが順番かがちょっと、どの順番で来たのかは、でも、お手紙の内容でわかるね、これね。お手紙の内容でわかると思うので、ありがとうございます。3つも丁寧に送っていただいて。お誕生日、1周年の時ぐらいの時から送ってくれてるのかな。ありがとうございます。大切に読んで保管します。ありがとう。Thank you。で、そして次の方もね、3枚も送ってくれたの。嬉しい。で、お誕生日のね、カードも送ってくれたりして。パンダの可愛い。たぬきのしっぽさん、ありがとうございます。いるね、コメント欄に。ありがとうございます。3つもいただいちゃって、大事に読ませて、保管させてもらいます。ありがとう。確か初めてね、お手紙送るって書いてあった気がするんだけど、それで1年で3つもいただいちゃって嬉しい。ありがとうございます。Thank you.
で、最後が、やいやい様。やいやい様今日いたっけ？いたよ。いたよね、確か。いなかったっけ？あれ勘違いかもしれないな。今日まだ見てないかもしれないな。でも、やいやい様もね、いただきました。やいやい様ね、お手紙もいただいたし、イラストもいただいちゃったし、あとね、プレゼントもいただいちゃって、ありがとうございます。パンダのね、グッズ攻めのプレゼントありがとうございます。かわいいです。去年もね、プレゼントいただいちゃったのに、今回もいただいちゃってありがとうございます。あれだよね、去年はね、なんか、ちょっと魔法っぽい感じのテーマだったんだけど、今回はパンダ尽くしのグッズをいっぱいいただいちゃってありがとうございます。大切に使わせてもらいます。っていう感じね。はい。以上かなと思います。もしね、お名前読んでない方いたらね、受け取ってないということになってしまうので、もしいたら、全然ね、ちょっと、なんだろう、トラッキングナンバーみたいなのあんのかな？そういうの確認するか、それから全然運営の、連絡の方にして、確認してもらうことも全然できるので、もしいれば、ちょっと運営さんの方に確認してみてください。多分ね、次回、機会があった時に受け取れると思うので、心配な方は届いてるかだけの確認でもできると思いますので、はい。っていう感じです。ありがとうございます。本当ね、毎回ね、行くたびにお手紙いただくとめっちゃ嬉しいので、事務所に行ったら、これが一番の楽しみで行ってるまでもあるから、本当にありがとうございます、いつも。Alright. I think that is all for the letters. Thank you so much. ありがとうございます。じゃあ、今日はこの辺で終わりましょうか。レイドできる人いるかな？ Let's see if there's anyone we can raid. あ、配信いっぱいしてる人いるね。でも、知ってる人がいるか。どうか。うーんと。この方配信してる。直接的には、おしゃべりはしたことない。あったかな？あ、軽くあったかもしんない。てか、YouTube なんか変わった？またなんか YouTube 変わった？あ、変わってはないか。なんだこれ。なんだバグか？あれ？あ、こっちリフレッシュしてないからか。一回ページリフレッシュしようか。Let's refresh the page. It's not showing up properly. よし、これで出てきたか。OK。じゃあ、でもこれでも映ってこないんだけど、なんだ？アップで入った？あ、配信終わっちゃったってこと？どういうこと？ちゃんと出てこない。どういうこと？意味がわからんのだが。なんだこれは。なんか配信中で出てこないんだけど。どういうこと？配信してないのこれは。どっちだ？ちょっと検索するか。配信してるけど、出てこない。なんだこれは。なんかバグってるね。YouTube is being weird. It's like being buggy again. じゃあまあ、とりあえず、配信はしてるみたいなので、そっち行こうか。じゃあ、今配信をしている、ゆきとちゃおちゃんレイドしましょう。Let's go raid ゆきとちゃお。She is playing Dragon Quest. ドラゴンクエストやってるみたい。いつかのびもね、ドラゴンクエストやりたいけど、長えんだな。I wanna play Dragon Quest one day too, but it's so long. 終わってる？もしかして、ちゃおちゃん。終わってなくない？あ、もう終わる時間？もしかして。Is she almost ending? あ、もう終わっちゃう感じか。待って、11時間も配信してんの？やば。やば。どういうこと？ She's been streaming for 11 hours? What the hell? これは終わるか。もう終わっちゃうかこれもしかして。
ちょっと待ってよ。なんか絵描いてんな。なんか絵描いてる。She's drawing. 絵描いてるから、まだ今終わらなさそう。Okay, let's go rate her. まだね、なんかお絵描きしてるので、それが終わるまでは多分終わんないでしょう。はい。じゃあ let's go rate Chao. She's like drawing something. And I think she's finished playing, but she's drawing. So let's go say hi to her, okay? Alright. じゃあね、明日の、エイリさんところでの TRPG コラボ、ぜひ来てください。明日日本時間の10時かな？日本時間の10時からです。で、so it's tomorrow from, what time is it? Tomorrow from, 5 p.m. Pacific, 10 a.m. Japan time. So yeah, come watch me struggle. はい。ということで、Thank you so much for watching! 見に来てくれてありがとうございます。まだしてない方いたらぜひチャンネル登録、高評価お願いします。If you haven't already, please do like and subscribe. And thank you again for 19k subs! まだね、1.9 万人チャンネル登録ありがとうございました。2万人に向けて行くぞ !Go go go! はい。ということで、はい。So, have a magical rest of your day, and I will see you guys tomorrow. おつのびでした。明日ね。バイバイ。